ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਸੌਗਾਤ ਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ। अभितिष्ठभृतन्यतः अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् त्वमेव परमाशक्तिस्त्वमेवासनधारिका सा त्वं ब्रह्मशिलारूपां तिष्ठात्रधरणी। ਇਹ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਹੁਣ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵ ਧਰਮ ਪੂਜਾ ਹੋਈ। भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे और साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है, जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਲਈ 10 ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪਿੱਛੇ ਨਵਾਂ ਭਵਨ ਬਣੇਗਾ। ਦਾਅਵਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਵਨ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। बरसों से मुश्किलों भरी स्थिति रही है। बरसों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की गई है। ऐसे में ये हम सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले। इसी दिशा में आज ये शुभारंभ हो रहा है और इसलिए आज जब हम एक नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं तो वर्तमान संसद परिषद के जीवन में नए वर्ष भी जोड़ रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें की जा रही हैं जिससे सांसदों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनके वर्क कल्चर में आधुनिक तौर तरीके आएंगे। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਮਾਰਤ ਬੇहद ਖਾਸ ਹੋਏਗੀ। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। जैसे आज
इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 1971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ ਵਰਗੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। देश का नवा संसद भवन मौजूदा संसद भवन के मुकाबले हर मायने दे विच वड्डा ते खास होएगा। देश के 75वें आज़ादी दिहाड़े के मौके ते देश नूं समर्पित किया जाएगा। इस रिपोर्ट दे विच दिखाउने आ कि किहो जी होएगी नवी पार्लीमेंट, की होवेगी खासियत अते किन्ने मैंबरां दे बैठण दी होएगी सिटिंग समर्था। पार्लीमेंट भवन ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਫਾ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸਿਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। भविष्य में हमारे संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए ये भवन में विस्तार की संभावना नहीं है। ऐसे में एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की ये इच्छा थी कि विश्व के सबसे बड़े कार्यशील एवं जीवंत लोकतंत्र के लिए नए संसद भवन का निर्माण हो, जो भारतीय संस्कृति को की विविधता को समेटते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ। 64,500 वर्ग मीटर 'ਚ फैलिया होवेगा संसद भवन। नवी पार्लीमेंट का निर्माण 21 महीनों 'ਚ मुकम्मल होवेगा। 75वें आज़ादी दिहाड़े तक बन के तैयार हो जाएगी नवी पार्लीमेंट। संसद भवन के अंदर जब आज़ादी के 75 वर्ष होंगे तब हम नए संसद भवन के अंदर जो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का लोकतंत्र का मंदिर होगा, वहाँ हम सदन की दोनों सभाएं वहाँ पर शुरू करेंगे, क्योंकि इस एक लंबी यात्रा के अंदर भारत के लोकतंत्र और मजबूत हुआ, परिपक्व हुआ है। हमने विकास की दृष्टि से भी भारत को दुनिया के कई देशों में से आगे की ओर ले गए हैं। इस समय आवश्यकता भी थी। ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਏਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਇਸ ਦਾ ਤਿਕੋਣਾ ਆਕਾਰ। ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਸਟਮ। Z ਅਤੇ Z+ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਨੂੰ 30% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ 150 ਵਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਭਵਨ।
ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਸਿਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 150% ਵੱਧ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1224 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 384 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 888 सीटा। दिल्ली भूकंप की विशिष्ट जोन के जोन 5 के अंतर्गत आता है, उसको देख के इस भवन को बनाया जाएगा। इस भवन के अंदर हमारे कई इंजीनियर, कई मजदूर 2000 प्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे, 9000 से अधिक अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे, 200 से ज़्यादा और देश भर के कई हस्तशिल्प इंडस्ट्रीज के लोग, उद्योग के लोग भी इसके साथ जुड़े होंगे। ये संपूर्ण आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें संपूर्ण देश की विविधता इस संसद भवन की एक झलक में नजर आएगी। ये भवन पिछले भवन से 17,000 करीबन बड़ा होगा। इसमें आने वाले समय के अंदर संसद सदस्यों के संख्या की दृष्टि से भी 888 लोकसभा की और 326 से ज़्यादा राज्यसभा की अनुमानित सीटें होगी। और एक साथ हम यहाँ पर 1224 माननीय सदस्य लोकसभा के कक्ष में एक साथ बैठ जाएंगे। ये भवन पुराने भवन के संकल्पना को ध्यान में रखते हुए उसकी एक जैसी ऊंचाई और सामान्य रूप से एक जैसा इसका बाहर का दृष्टिकोण होगा, इमारत होगी। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਜ਼ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹਾਲ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹਰ ਡੈਸਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ 100 ਵਰੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੀਤੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਹੁਣ ਵਿਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰੋਹਰ ਵਜੋਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਸਾਲ 1927 ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1921 ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6 ਵਰਿਆਂ ਚ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 83 ਲੱਖ रुपए ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। आजादी के आंदोलन और फिर स्वतंत्र भारत को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आजाद भारत की पहली सरकार का गठन भी यही हुआ और पहली संसद भी यहीं बैठी। इसी संसद भवन में हमारे संविधान की रचना हुई, हमारे लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। बाबा साहब आंबेडकर
और अन्य वरिष्ठों ने सेंट्रल हॉल में गहन मंथन के बाद हमें अपना संविधान दिया। संसद की मौजूदा इमारत स्वतंत्र भारत के हर उतार चढ़ाव, हमारी हर चुनौतियां, हमारे समाधान, हमारी आशाओं आकांक्षाओं, हमारी सफलता का प्रतीक रही है। इस भवन में बना प्रत्येक कानून, इन कानूनों के निर्माण के दौरान संसद भवन में कही अनेक गहरी बातें, ये सब हमारे लोकतंत्र की धरोहर है। लेकिन साथियों, संसद के शक्तिशाली इतिहास के साथ ही यथार्थ को भी स्वीकारना उतना ही आवश्यक है। ये इमारत अब करीब करीब 100 साल की हो रही है। बीते दशकों में इसे तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए निरंतर अपग्रेड किया गया। इस प्रक्रिया में कितनी ही बार दीवारों को तोड़ा गया है, कभी नया साउंड सिस्टम, कभी फायर सेफ्टी सिस्टम, कभी आईटी सिस्टम। लोकसभा में बैठने की जगह बढ़ाने के लिए तो दीवारों को भी हटाया गया। इतना कुछ होने के बाद संसद का ये भवन अब विश्राम मांग रहा है। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਜੇ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੀ ਬਿਨਨਹੋਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 13ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ 10 ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਪਲਾਜ਼ੋ ਮਡਾਮਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। 1505 ਇਟਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਪੈਲੇਸ 1645 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1800 ਈਸਵੀ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ 1870 ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।